Good morning, everybody. So today we want to last in our last class we have taken till the Mongol Empire, and the next one is the Mali Empire. Let us discuss the Mali Empire today. The Mali Empire. The Mali Empire was one of the famous empires of medieval Africa. ഈ മാലി എംപയർ മെഡീവൽ ആഫ്രിക്കയിലെ വൺ ഓഫ് ദി ഫേമസ് എംപയർ ആയിരുന്നു. The center of administration was Mali in West Africa. ഈ മാലി എംപയറിൻ്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ സെൻറ്റർ മാലി ആയിരുന്നു വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. Observe the map and locate the areas came under the Mali Empire. Kankan Musa was a famous ruler of medieval Africa who was known as European records as Mansa Musa. Here in this map, the Mali Empire is noticed. You can see the Mali Empire, and one of the famous ruler of Mali Empire was Kankan Musa, who were known as also as Mansa Musa. Mali had a huge treasure of gold, and hence it was very wealthy region at that time. And one of the feature of Mali Empire is that Mali Empire have a huge treasure of ഗോൾഡ് മൈനിങ് നിധികളും ഒക്കെയുള്ള സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് തന്നെ മാലി എംപയർ വെൽത്തിയസ്റ്റ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ മെഡീവൽ കാലഘട്ടത്തിലെ വൺ ഓഫ് ദി വെൽത്തിയസ്റ്റ് പ്ലേസ് ആയിരുന്നു മാലി എംപയർ. Timbuktu Empire of Mali was most important cultural and commercial center of medieval Africa. മാലി എംപയറിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ കൾച്ചറൽ ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റർ ഇസ് നോൺ ആസ് തിംബുക്തു. ടിംബുക്തുവിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ചോദിക്കും. വൺ ഓഫ് ദി most important cultural and commercial center of medieval Africa. Next one, merchant of Venice, Granada and Genoa reached Timbuktu for marketing their merchandise such as gold and ivory. It was also a center of slave trade. Merchandise from many regions reached Timbuktu for marketing their merchandise, and it was one of the commercial and cultural center of medieval Africa. And the University of Timbuktu was one of the leading center of knowledge of that period. And there was a university, Timbuktuil ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ആ പീരീഡിലെ വൺ ഓഫ് ദി ലീഡിങ് സെൻറ്റർ ആയിരുന്നു. വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നമ്പർ 1 എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതുപോലെ ലീഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെൻറ്റർ ആയിരുന്നു Timbuktuile University. The university attracted students from all parts of world. ലോകത്തെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് വന്നിരുന്നു. The Great Mosque constructed by Kankan Musa at Timbuktu was the leading center of Islamic studies during the medieval period. ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസിനും ടിംബുക്തുവിൽ സ്ഥലമുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ എക്സാമ്പിളാണ് കൺകൻ മൂസ കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്ത ദി ഗ്രേറ്റ് മോസ്ക്. സോ ടിംബുക്തുവിലെ ടിംബുക്തുവിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ്, മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റർ, വൺ ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കൾച്ചറൽ ആൻഡ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ സെൻറ്റർ ആയിരുന്നു. പിന്നെ മെർച്ചൻറ്റ്സ് ഫ്രം വെനീസ്, ഗ്രാനഡ ആൻഡ് ജനോവ റീച്ച്ഡ് ടിംബുക്തു. പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള മെർച്ചൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ എത്തിയിരുന്നു സാധനങ്ങൾ വിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ തിംബുക്തുവിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫേമസ് ആയിരുന്നു. ദെൻ ദി ഗ്രേറ്റ് മോസ്ക് ഫോർ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റഡീസ് വാസ് ഓൾസോ ഫേമസ്. സോ തിംബുക്തുവിനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ വന്നാൽ ആ പാരഗ്രാഫ് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ചൈന ആൻഡ് ജപ്പാൻ. We are going to discuss China and Japan. China and Japan were the countries in Asia where efficient administrative system existed during medieval period. മെഡീവൽ കാലഘട്ടത്ത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സിസ്റ്റമുള്ള ഏഷ്യയിലെ 2 കൺട്രീസ് ആയിരുന്നു ചൈന ആൻഡ് ജപ്പാൻ. In the initial stage of medieval period, China was ruled by Tang dynasty. The sovereignty of country was vested in the empire. മെഡീവൽ പീരീഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ചൈന റൂൾ ചെയ്തത് ടാങ് ഡൈനസ്റ്റി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ സോവേർണിറ്റി ഇതിൻ്റെ മെയിൻ മുൻഗണന നമ്മുടെ കൺട്രിയുടെ എല്ലാ സ്ട്രെങ്ത്തും
ഉള്ളത് എംപററിൻ്റെ കയ്യിലായിരുന്നു. ഓൾ ദി control is under the emperor. Next one, state officials were selected after conducting competitive examinations based on criteria of education and excellence. പിന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ഒഫീഷ്യൽസ് ഒക്കെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പോലെ എക്സാംസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടായിരുന്നു. The Tang rulers were tolerant towards all religions and were great promoters of trade and commerce. Tang rulers എല്ലാ റിലീജിയനോടും എല്ലാ റിലീജിയനെയും ഒരുപോലെ കാണുന്നവരും പിന്നെ ട്രേഡ് ആൻഡ് കൊമേഴ്സിലൊക്കെ നല്ല ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നവരുമായിരുന്നു. ആഫ്റ്റർ ദി ടാങ് ഡൈനസ്റ്റി ചൈന വാസ് റൂൾഡ് ബൈ സോങ്, മിങ് ആൻഡ് മഞ്ചു ഡൈനസ്റ്റീസ്. ഈ ടാങ് ഡൈനസ്റ്റി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലാണ് ചൈന റൂൾ ചെയ്തിരുന്നത്. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ചൈന വാസ് റൂൾഡ് ബൈ സോങ് ഡൈനസ്റ്റി, മിങ് ഡൈനസ്റ്റി ആൻഡ് മഞ്ചു ഡൈനസ്റ്റി. Next we want to discuss about Japan. In medieval Japan also the emperor was the supreme head in political affairs. Political affairsle supreme head emperor ആയിരുന്നു. But the administration was overhauled by the feudal lords known as shoguns. ഷോഗുൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഫ്യൂഡൽ ലോർഡ്സിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നത്. സോ മനസ്സിൽ വെക്കുക, സുപ്രീം ഹെഡ് ഓഫ് പൊളിറ്റിക്കൽ അഫെയർസ് വാസ് എംപറർ ആൻഡ് ദി administration was overhauled by feudal lords known as shoguns. Land was under their control. ഈ ഷോഗൺസിൻ്റെ കൺട്രോളായിരുന്നു ലാൻഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ ഇറ്റ് വാസ് അണ്ടർ ദി ഷോഗൺസ് ദാറ്റ് ടോക്കിയോ എമർജ്ഡ് ആസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് പവർ. ഷോഗൺസിൻ്റെ കീഴിലാണ് ടോക്കിയോ ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് പവറായി മാറിയത്. നെക്സ്റ്റ് വി വോണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് മെഡീവൽ അമേരിക്ക. From ancient time onwards, indigenous civilizations prevailed in both North and South America. അമേരിക്കയിൽ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞ റീജിയൻസിലൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു. ദാറ്റ് വാസ് ദ ഇൻഡിജീനിയസ് സിവിലൈസേഷൻസ് പ്രിവെയിൽഡ് ഇൻ ബോത്ത് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത്. അന്നും സിവിലൈസേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. This civilization continued to exist in medieval period also. The administrative system in these regions was purely indigenous. So some civilizations ഒക്കെ എന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. So let's look some civilizations. American civilizations: Mississippi, Caribbean, Magellan, Mayan, Inca, Aztec, Toltec. In their quest of establishing colonies, the Europeans reached America in 16th century. They destroyed the native culture and started plantation and mines there. The Negroes of Africa were brought to America as slaves to work in these places. The natives were subjected to genocide. അപ്പോൾ ഇതിലെ നേറ്റീവ്സ്, അമേരിക്കയിൽ താമസിച്ചിരുന്ന നേറ്റീവ്സിനൊക്കെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ജനോസൈഡ്, കൂട്ടക്കൊല എന്നൊക്കെ പറയും, കൂട്ടാത്മഹത്യ എന്നൊക്കെ പറയും. അതിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് നോക്കാം. In their quest for establishing, the European reached America. ഈ നേറ്റീവ്സിനെ തകർക്കാനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് യൂറോപ്യൻസ് അമേരിക്കയിലേക്ക് വരികയും അവിടുത്തെ നേറ്റീവ്സിനെ അവർ അവരുടെ കൾച്ചേഴ്സും തകർത്തത് ശേഷം സ്റ്റാർട്ടഡ് പ്ലാന്റേഷൻ ആൻഡ് മൈൻസ് ഡേ. പ്ലാന്റേഷൻസും പിന്നെ മൈൻസ്, ഖനികളൊക്കെ നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ ദി നീഗ്രോസ് ഓഫ് ആഫ്രിക്ക were brought to America as slaves to work in these places. ഈ പ്ലേസസിലൊക്കെ ആഫ്രിക്കൻ നീഗ്രോസിനെ സ്ലേവ്സ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി. സോ ആഫ്റ്റർ ഓൾ ദിസ് എന്താ പറയുക, പല പീഡനങ്ങളും സഹിക്കേണ്ടി വന്നതിൽ അവസാനം ദി നേറ്റീവ്സ് were subjected to genocide. കൂട്ടക്കൊലയ്ക്ക് അഥവാ കൂട്ടാത്മഹത്യയ്ക്ക് വിധേയരാവുമായിരുന്നു അമേരിക്കൻ നേറ്റീവ്സ്. നെക്സ്റ്റ്, ഫ്യൂഡലിസം ഡിക്ലൈനിങ്. ദി ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ഫ്യൂഡലിസം topic. Next one, the decline of feudalism. The socio-political economic system exists in medieval Europe based on land was known as feudalism. What is feudalism? എന്നതാണ് ഇനി പറയുന്നത്. The socio-political economic system existed in medieval Europe. ലാൻഡുമായിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സോഷ്യോ പൊളിറ്റിക്കൽ എക്കണോമിക് സിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ഫ്യൂഡലിസം എന്ന് പറയുന്നത്. Feudalism from the 15th century onwards, feudalism began to decline in Europe. അപ്പം ഫ്യൂഡലിസത്തിൻ്റെ ഡിക്ലൈനിങ്ങിന് കോസസ് എന്തൊക്കെയാണ് കാരണമായതെന്ന് ഇവിടെ ഒരു ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക്. അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിക്രീസ് ഡ്യൂ ടു ദി ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്.
ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് കാരണം അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കുറഞ്ഞു. ഫെമൈൻ, പ്ലാഗ്യു ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഡെത്ത്, രോഗങ്ങൾ പിടിപെട്ടു. ക്രുസൈഡ്സ് എന്താണെന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ്, അത് ഒരു യുദ്ധമാണ്, ഇറ്റ്സ് എ വാർ. അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. ക്രുസൈഡ്സ്. പിന്നെ കിങ്സ് മോണോപ്പൊളി ഓഫ് ഗൺപൗഡേഴ്സ്, പിന്നെ പെസന്റ് റിവോൾട്ട്സ്, എമർജൻസ് ഓഫ് നേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ഫ്യൂഡലിസത്തിന് കാരണമായ 7 things. So next one, our unit is finished here, and let's look the conclusion of the unit. In this unit we have become familiar with different of power in medieval world. Significant administration reformers were introduced in Asia, Europe, Africa and America during this period. These reforms and centers of power gave vigor to march towards the modern age. ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ്, ഈ ഓരോ റീജിയൻസിനുമുള്ള കാരണങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മോഡേൺ ഏജിന് ഒരു മാതൃകയായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ കൺക്ലൂഷൻ, പിന്നെ നമ്മളിവിടെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പഠിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ്. ഈസ്റ്റേൺ റോമൻ എംപയർ പഠിച്ചു, ജസ്റ്റീനിയൻ പഠിച്ചു, പിന്നെ ഹോളി റോമൻ എംപയർ പഠിച്ചു, ഷാർലമീൻ ഹോളി റോമൻ എംപയർ റൂളർ. ജസ്റ്റീനിയൻ്റെ മെയിൻ തിങ് കോഡ് ഓഫ് ലോ. ഷാർലമീൻ ഹോളി റോമൻ എംപയർ ആവാനുള്ള കാരണം വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അറേബ്യൻ എംപയർ, ഹാറൂൺ അൽ റഷീദിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെ ഫീച്ചേഴ്സ്, പിന്നെ കുറേ അബ്ബാസിഡ്സ്, ഉമയ്യാദ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഓട്ടോമൻ എംപയർ, സുലൈമാൻ ദി റൂളർ സുലൈമാനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. മംഗോളിയ എംപയർ, ജെങ്കിസ് ഖാൻ ഹോഴ്സ് ബാക്കിന്ന് ഇങ്ങനെ നൊമാഡ്സിനെയൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എംപയറാക്കി മംഗോളിയൻ എംപയർ ജെങ്കിസ് ഖാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവരുടെ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, ഗൺ പൗഡേഴ്സ്. പിന്നെ ജെങ്കിസ് ഖാൻ വൺ ഓഫ് ദി മെയിൻ വൺ ഇസ് ദാറ്റ് ദി എഫക്റ്റീവ് പോസ്റ്റൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ജെങ്കിസ് ഖാൻ. നെക്സ്റ്റ് വൺ മാലി എംപയർ, കങ്കൻ മൂസ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു, കങ്കൻ മൂസ ദി ഗ്രേറ്റ് മോസ്ക്, പിന്നെ തിംബുക്തു ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ. പിന്നെ മെഡീവൽ അമേരിക്ക, നോർത്ത് അമേരിക്കൻ സിവിലൈസേഷൻസും സൗത്ത് അമേരിക്കൻ സിവിലൈസേഷൻസും. ദെൻ ഫോൾ ഓഫ് ഫ്യൂഡലിസം. So in this chapter we have studied a lot. എല്ലാവരും റിവിഷൻ ഒക്കെ ചെയ്യാം. Next chapter will come soon with the revision program of next chapter. And if you're watching this channel, subscribe, like and share to all your 9th standard friends and help them in their studies. So have a nice day. Goodbye. Thank you.